اور ایک نیا ہم نے طریقہ دیکھا, چٹکی بجاؤ اور ضمانت لو. ایک ہی جھٹکے میں 12 کیسز میں ضمانتیں. اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ 4 مہینے کی جیل کے بعد, 6 مہینے کی جیل کے بعد, سال کی جیل کے بعد, 2 سال کی جیل کے بعد ہمارا بینچ بنتا تھا اور امید جاگتی تھی کہ شاید آج بیل مل جائے, اور رات کو خبر جیل کے سیل میں یہ ملتی تھی کہ بینچ ٹوٹ گیا 3 ہفتے کے لیے. اور آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے. میں ہمیشہ وہ شعر پڑھتی ہوں, جس حد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. میں جب اور دیکھیں مجھے فخر ہے نواز شریف پر, مجھے فخر ہے اپنی مسلم لیگ نون پر. یہ رانا ثناء اللہ یہاں پر کھڑے ہیں, جھوٹا کیس کاٹ کے آئے ہیں. ایک منٹ رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا گیا کہ ان کی وائف نے شاید ان کو پوچھا کہ اتنا گرمی کا موسم ہے تو آپ نے موزے کیوں پہنے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ زمین پہ سلاتے ہیں, وہ چونٹیاں اتنی ہوتی ہیں, وہ کبھی کان میں چلی جاتی ہیں, کبھی جسم پہ کاٹ لیتی ہیں. لیکن بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ 2 سال کی جیل کے بعد, 6 ماہ کی جیل کے بعد, جھوٹے مقدموں میں انتقام بھگتنے کے بعد, سیاسی انتقام بھگتنے کے بعد جب باہر آتے تھے تو ہنستے ہوئے باہر آتے تھے. یہ ان کو 2 گھنٹے میں ضمانتیں مل رہی ہیں, لیکن ایک دوسرے کے گلے لگ کے رو رہے ہیں. ٹی وی پروگرامز پہ رو رہے ہیں. تم تو اور ایک منٹ اور آپ یہ دیکھو کہ ویسے جب اپوزیشن پہ یا حکومت پہ اٹیکس کرنے ہوتے ہیں تب ان کی آواز سنا کرو, جب کورٹ میں پیش ہونا ہے تو ویل چیئر سے نیچے اترتے. اور میں 5 سال بیمار رہی ہوں, 5 سال, مگر میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں, مجھے پلیز جیل سے باہر نکالو یا مجھے ضمانت دو. یہ اعظم تارڑ صاحب گواہ ہیں, یہ آپ کو گواہی دیں گے. جب انہوں نے کہا کہ خاتون کے ساتھ آپ کو خاتون ہونے کے ناطے جو ایج ہے جو آپ کو قانون دیتا ہے, آپ کو اس بیس پہ جو ہے وہ ضمانت مل سکتی ہے, سامنے بیٹھے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ کبھی نہیں, مجھے آپ نے کبھی خاتون کارڈ کھیلنا میرے لیے. اور آج بھی مجھے ڈراتے ہیں کہ تم سیدھی بات کرتی ہو, وہ ہضم نہیں ہوتی لوگوں کو, تو تمہارے پہ کنٹیمپٹ لگ جائے گی. تو میں کہتی ہوں کہ کنٹیمپٹ لگتی ہے تو لگا دو. اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور بس اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں تو تب نااہل ہو گئی تھی جب میں نے ابھی کبھی کسی لوکل باڈیز کا الیکشن بھی نہیں لڑا تھا, اور 5 سال میں نااہل رہی, 6 سال میں نااہل رہی. تو نااہلی سے اس کو ڈراتے ہو جو 6 سال جھوٹی نااہلی بھگت کے آئی ہے, جیل کاٹ کے آئی ہے. نااہلی سے مت ڈراؤ ہمیں, تمہیں شاید نا وہ منہ پہ کالا ڈبہ ڈال کے گھومنے والے بزدلوں کی عادت ہو گئی ہے. اور پھر جب کورٹ بلاتی ہے تو کون سا بہانہ ہے جو یہ جماعت نہیں کرتی. کوئی آکسیجن ماسک لگا لیتا ہے, کوئی ہاسپٹل کے بیڈ پہ جا کے لیٹ جاتا ہے, کوئی ٹانگ پہ پلاسٹر لگا لیتا ہے, اور کوئی ایمبولینس میں بیٹھ کے ہو کرتا ہوا آتا ہے. میں تو حیران. اور یاد کرو وہ دن جب نواز شریف صاحب کو جیل میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا, نیب کی کسٹڈی میں ان کے پلیٹلیٹس ڈراپ کیے تھے. کسی نے پبلک میں کبھی اس کو روتے ہوئے دیکھا؟ ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی. آپ کو ابھی بھی وہ جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو ہے نا, وہ جو کہہ رہا تھا مریم کو ٹھوکو, جو اور تحریک انصاف کے وکیل خواجہ طارق رحیم کو کہہ رہے ہیں کہ جب مریم کے خلاف کوئی دھماکہ کرو تو مجھے پہلے بتا دینا.
जो रिटायर हो के ये कर रहे हैं, सोचो जब वो अपनी कुर्सियों पे बैठे होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे। हम तो वो वाला इंतकाम और वो वाला भुगत कर आए हैं, जुल्म बुग़्ज़ भुगत के आए हैं, हसद भुगत के आए हैं, और आज भी डरे नहीं, वही हक की बात कर रहे हैं। लगानी है कंटेम्प्ट तो लगा दो। कभी इमरान खान का जब केस आया, वो जब सुप्रीम कोर्ट से 5-0 का केस जब था आइन तोड़ने का, तो कहा गया कि इमरान ने आइन तोड़ा। एक सेकंड जी प्लीज। कहा गया इमरान ने आइन तोड़ा है, पीटीआई ने आइन तोड़ा है, हुकूमत ने आइन तोड़ा है तब की। उस वक्त उस फैसले के बाद पीटीआई ने बतौर जमात वो 5 मेंबर्स का जो बेंच था ना, उसकी तस्वीर अपनी जो गाड़ियों पर लगाकर उन पर जूते बरसाए थे। आज उसको आइन का भाषण याद आ गया, जिसने पाकिस्तान की आइन को कभी कुछ समझा ही नहीं, पाकिस्तान के कानून को, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, उसने कभी पाकिस्तान की आइन और कानून को, लोगों को भाषण देता है कि ताकतवर के लिए कानून और है और जो छोटा आदमी है बेचारा गरीब आदमी उसके लिए कानून और है। तो छोटा आदमी गरीब आदमी तो फांसी चढ़ जाता है। आज पता चला है कि ताकतवर सिसिलियन माफिया क्या होता है। पूरी हुकूमत, पूरी जो स्टेट है, पूरी जो निजाम अदल है, वो उस कोशिश कर रही है कि वो कोर्ट में पेश हो जाए, वो कोर्ट में पेश होके नहीं देता, और फिर जब जाता है तो जत्थे लेकर जाता है। वो जो जंगला गाड़ी बनवा ली है ना, उसके जंगले के ऊपर लोग खड़े होते हैं जिन्होंने क्लाशनिकोव पकड़ी होती है, उस तरह वो कोर्ट में जाता है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या वो पीपल्स पार्टी हो या JUIF हो या कोई भी जमात हो, मुझे बताएं जत्थे किस जमात के पास नहीं है? कौन जत्थे लेकर अदालतों पे नहीं जा सकता? सब जा सकते हैं, लेकिन आप यकीन करो जिस तरह ये ईवल नेक्सस सोचता है, हम तो सोच ही नहीं सकते। हम तो हमेशा आइन की बात करते रह जाते हैं, कानून की बात करते रह जाते हैं। और अगर चीफ जस्टिस साहब यही प्रेसिडेंट सेट होना है कि जज ज़ेबा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आपकी तस्वीर पे इसने जूते बरसाए, अगर यही प्रेसिडेंट सेट होना है तो फिर आने वाले वक्तों में इसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हर कोई यही करेगा फिर। मतलब आप इस रिवायत को फरोग दे रहे हैं कि जत्थे लेके अदालत पे हमलावर हो जाओ, हथियार लेकर अदालत पे हमलावर हो जाओ, दहशतगर्द लेकर अदालत पे हमलावर हो जाओ, पुलिस के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स फेंको, उनके सर तोड़ो, आइन तोड़ो, कानून तोड़ो, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि आप जत्थे लेकर आ गए। आप लोग आइन और कानून के रखवाले, मुझे बताएं ये रिवायत किसी भी तरह पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छी है? और आइन शिकनी से याद आया, आइन शिकनी से मुझे याद आया कि 5-0 से सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि इमरान खान और उसकी जमात ने आइन तोड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या आइन तोड़ना इतना छोटा जुर्म था आपकी नजर में चीफ जस्टिस साहब, कि आइन तोड़ने वालों को आपने खुली छुट्टी दी कि हाँ आपने आइन तोड़ा है, फैसला आपके खिलाफ आया है लेकिन आप स्कॉट फ्री है, जाओ आपको कुछ नहीं कहा जाएगा? क्या आइन तोड़ना इतना ही छोटा जुर्म है? और मैं ये पूछती हूं कि जब आप लोग वकलाओ, आप बेहतर जानते हो कि जब एक कोर्ट के अंदर केस आता है कत्ल का, कत्ल एस्टैब्लिश हो जाता है, कातिल कोर्ट में खड़ा होता है या अदालत की रसाई में होता है, अदालत कहती है कत्ल हुआ है, फलां जगह हुआ है, फलां वक्त हुआ है और इसने किया है, और उसके बाद अदालत उस कातिल को छोड़ दे, तो क्या कहेगा ऐसे निजाम अदल पे इंसान?